Good morning. Good morning. I'm Rubina, GPW Suryapet. I'm going to explain you the lathe operations and also about the lathe machine. This is the manufacturing technology of mechanical engineering. So second, you're going to have this subject in the third semester. Okay. So far I have explained about you the what is lathe, how the lathes are going to be classified, how many types of lathes are there. This you have learned in the last session. లాస్ట్ సెషన్లో మీరు వీటి గురించి చదువుకున్నారు, ఎన్ని లేట్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లేట్స్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లేట్స్ ఆర్ దేర్, యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ దిస్. So now I am going to explain you about the this lathe is the one of that subject is important subject which you need to learn in this. సో ఈ యూనిట్లో వచ్చేసి లేత్ అనేది పెద్ద చాప్టర్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. మీకు మొత్తం లేత్ గురించి మాత్రమే ఉంటుంది ఈ యూనిట్లో, లైక్ లాస్ట్ చదివినప్పుడు. సో యూ హ్యావ్ లెర్న్ అబౌట్ ద హౌ ద షేప్ ఆఫ్ లేత్ డయాగ్రామ్ని మీరు చూశారు, అండ్ ఆల్సో అందులో ఉన్న వాట్ యూ సే ఎవ్రీ పార్ట్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు ఆ లేత్లో, అండ్ ఆల్సో హౌ ద ఆపరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డన్, and how many types of lathes are there. So what is the diagram of lathe, what are the parts of each and every part of the lathe, and how you are going to be operate the lathe. So వీటి గురించి మీరు చదువుకున్నారు. I have already told you that lathe operations are many types. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ లేత్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ మెనీ టైప్స్. మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ లేత్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద 10 కైండ్స్ ఆఫ్ లేత్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, 10 లేత్ ఆపరేషన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం. సి హౌ మెనీ ఫేసింగ్, టాపర్ టర్నింగ్, కౌంటర్ టర్నింగ్, ఫామ్ టర్నింగ్, చాంఫరింగ్, cut off, threading, boring, drilling, and knurling. These are the operations which you are going to be learned in this section. Okay, facing, taper turning, counter turning, form turning, chamfering, cut off, threading, boring, drilling, knurling. Many of the operations you have already learned in the previous class or in the first year, like you know what are the some of the, you know about the drilling, you know about the threading, boring, facing, some of maximum of this word you have already learned it. This is not new to you, but you have learned only with the tools, but you have not learned with the machines. Okay, in the workshop technology there you have not learned with the machines, but machine operations you are going to see in this. Okay, talking about only lathe operations and also lathe machine, కాబట్టి మీరు లేత్ మీద ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయొచ్చు. మీరు ఇప్పటివరకు లేత్ మెషిన్ చూసారు, లేత్ పార్ట్స్ చూసారు, లేత్లో వర్క్ పీస్ అనేది ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు ఏంటి అన్నది యూనో. సో యూనో అబౌట్ ద హెడ్ స్టాక్, టైల్ స్టాక్, అండ్ ఆల్సో టూల్. హెడ్ స్టాక్లో మనం వర్క్ పీస్కి ప్లేస్ చేసి రొటేట్ చేస్తాము, అండ్ టైల్ స్టాక్లో ఓన్లీ సపోర్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తాము. అదే మనము హెడ్ స్టాక్లో మనం టూల్ పోస్ట్లోకి వస్తే మనకు టూల్స్ అనేవి మాత్రమే ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి see in this section. Facing is nothing but, first of all we can learn about the each and every operation. So first we are going to see about the facing operation. You know about the facing is nothing but, see ఈ ఫ్రంట్ పొజిషన్ ఒక ఎండ్ నుంచి ఏదైతే ఫ్రంట్గా ఉంటుందో ఫ్రంట్కి, ఓకే, నాట్ ఇన్ ద అవుటర్ డయామీటర్, యూ కెన్ సే వెరీ ఫేస్ ఆఫ్ ద డయామీటర్. ఓకే, face of the, when you call this is the total body of a cylindrical shape, but when you go for the front face of a cylindrical, చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ మనకు రఫ్ సర్ఫేస్ని తీసేసి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ని ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫేసింగ్ ఆపరేషన్. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫేసింగ్ ఆపరేషన్. ఈ ఫేసింగ్ ఆపరేషన్లో ఏం చేస్తామంటే వర్క్ పీస్ని తీసుకెళ్ళి వర్క్ పీస్ని మనము ఈ త్రిజోచక్లో ప్లేస్ చేసేస్తారు. వర్క్ పీస్
is placed in the three jaw check. Only cylindrical type of workpieces are done. When you go for the other workpieces like a rectangular, cube, also you can do, but you have to adjust the four jaw chuck. అందులో ఫోర్ జా చక్ ఉంటే ఈ ఫోర్ జా చక్లో ఈచ్ కీని ఆపరేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో ప్లేస్ ద other shapes of workpieces, but we are talking about the only cylindrical workpieces కాబట్టి ఇక్కడ only cylindrical workpieces ని మాత్రమే place చేయొచ్చు. So see here the cylindrical workpieces are placed so easily. ఈ cylindrical workpieces ని మనము place చేసేసి వర్క్ అనేది ఫినిష్ చేసేస్తాం. ఓకే, cylindrical workpieces ని place చేస్తాం. So see here, this is used to place the flat surfaces. Facing is the process of removing the metal from the end of the workpiece to produce a flat surfaces. Most often the work pieces is cylindrical లోనే ఉంటాయి, but using the four jaw check you can face the rectangular or the odd shaped workpieces or the cubes or other workpieces also. You can make it easily. Okay, you can make it easily. So this is the facing operation. Next we can study about the turning operation. Okay, turning is nothing but మనం ఏం చేస్తామంటే according to outer diameter of the cylindrical zone, turning is done to remove the metal from the outer diameter of the rotating cylindrical workpiece. ఇందులో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే డైరెక్ట్గా అవుటర్ డయామీటర్ మీద ఉన్న వర్క్ పీస్ని రిమూవ్ చేసేస్తాం. వర్క్ని అదే ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేసేసి రఫ్ సర్ఫేస్ని రిమూవ్ చేసేసి స్మూత్ ఫినిషెడ్ మెటల్ని మనము ఇస్తామన్నమాట అకార్డింగ్ టు దట్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అడ్జస్ట్ ద డయామీటర్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ రిమూవింగ్ ద excess material, giving the smooth surfaces. It also gives the what it gives means smooth surfaces ఇస్తుంది and also adjustment of the diameter according to the అంటే మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ పీసెస్ని ప్రిపేర్ చేస్తామో రిక్వైర్డ్ డయామీటర్, మనకి ఎంత రిక్వైర్డ్ డయామీటర్ అనేది ఎంత కావాలో దీంట్లో టర్నింగ్ ఆపరేషన్లో క్యాన్ బి అడ్జస్టెడ్ ఈజీలీ. These turning operations are many things, not only turning, step turning, taper turning, ఇలా టర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ డన్ మెనీ కైండ్స్. ఈ టర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చాలా విధాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, స్టెప్ టర్నింగ్, టాపర్ టర్నింగ్, షోల్డర్ టర్నింగ్. So many of the operations can be done very oftenly and also very easily. So have you seen these turning operations? So I can say many of you all done many of you all done many things, but here these are the turning and also stepper turning operations you can see very easily. So this is a three jaw check. See, there are three jaws are there in the chuck. Easily you can see that three jaw chuck is used to hold the work pieces easily. ఆ వర్క్ పీసెస్ని మనము ఈజీగా హోల్డ్ చేయొచ్చు త్రీ జా చెక్లో. ఓకే, ఓన్లీ సిలిండ్రికల్ వర్క్ పీసెస్ ఆర్ డన్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఈ టర్నింగ్ ఆపరేషన్లో మనం జనరల్గా పైన అవుటర్ మీద ఏదైతే అవుటర్ డయామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము ఫినిషింగ్ అనేది చేస్తాము అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ ఆల్సో క్యాన్ బి గివెన్ ఇన్ ద సేమ్ సిలిండ్రికల్ వర్క్ పీస్. ఒకటే వర్క్ పీస్ మీద మనం డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద షోల్డర్ కటింగ్ ఆర్ ద స్టెప్ టర్నింగ్ ఆర్ ద షోల్డర్ టర్నింగ్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, షోల్డర్ టర్నింగ్ లేదంటే స్టెప్ టర్నింగ్ అని అంటాము. సో బోత్ క్యాన్ బి గివెన్ ఈజీ. So have you seen this? So these are the many steps are there, how it is done and also how it is faced అన్నది.
So that is the so far you have learned about the facing operation and also turning operation. Facing operations means done on the front position of the workpiece, and this turning operation is done on the total upper body of the workpiece. Okay, so okay, so I am going to tell you the next operation, that is డ్రిల్లింగ్. సో దిస్ డ్రిల్లింగ్ ఈజ్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి డ్రిల్లింగ్ గురించి వింటూనే వచ్చారు. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ లెర్న్, ఇన్ ద ఫస్ట్ semester also you have seen about the drilling. Drilling is nothing but making holes on the workpiece. ఆ హోల్స్ చేయడం, వర్క్ పీస్ మీద హోల్స్ చేయడాన్ని మనము డ్రిల్లింగ్ అని అంటాము. సో ఈ డ్రిల్లింగ్ ఆర్ మెనీ టైప్స్, చాలా టైప్స్లో మనం ఈ డ్రిల్లింగ్ అనేది చేయొచ్చు. డ్రిల్లింగ్లోనే మనకి ఇంకేముంటుంది, డ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది, బోరింగ్ ఉంటుంది, కౌంటర్ బోరింగ్ ఉంటుంది. సో మేకింగ్ లార్జర్ హోల్స్, స్మాలర్ హోల్స్, కీ హోల్స్, different types of holes. So here the tool post is not necessary for drilling operations. ఇందులో డిఫరెంట్ అమ్మా, ఇప్పటి వరకు మీరు టూల్ పోస్ట్తోని టూల్ పోస్ట్ దగ్గర వర్క్ అనేది చేశారు. బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి మనం డైరెక్ట్గా ఏం యూజ్ చేస్తాము, ఎగ్జాక్ట్లీ వీ యూజ్ ద టైల్ స్టాక్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం యూజ్ చేసాం, హెడ్ స్టాక్ని యూజ్ చేసాము. సో ఇందులో మనము డైరెక్ట్గా టైల్ స్టాక్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ టైల్ స్టాక్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది, టైల్ స్టాక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డూ ద వర్క్స్. అంటే టైల్ స్టాక్ అనేది, టైల్ స్టాక్లో ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా డ్రిల్ బిట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ ఆఫ్ ద డ్రిల్ బిట్స్ ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు యువర్ హోల్. మీరు ఏ హోల్ని, ఏ సైజ్ ఆఫ్ హోల్ని డ్రిల్లింగ్ని చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద డ్రిల్ బిట్. ఓకే, డ్రిల్ బిట్ని మీరు ఆ సైజ్ డయామీటర్కి మీరు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు దట్ మీరు ఏ సైజ్ని చేయాలనుకుంటే ఆ సైజ్ ఆఫ్ డ్రిల్ బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద drill bit. So our particular diameter of the drill bit can be fitted in the tail stock. ఓకే, టైల్ స్టాక్లో ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందన్నాను కదా, అందులో ఆ డ్రిల్ బిట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఆ డ్రిల్ బిట్ని ఫిట్ చేయాలి. దాని తర్వాత సేమ్ ద వర్క్ పీస్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ వేర్ ఇన్ ద హెడ్ స్టాక్లో వర్క్ పీస్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ rotated directly, and in the tail stock the tool is fixed, drill bit is fixed in the tail stock and it insert adi lopaliki vellipoyi work అనేది